Hello students, next we'll start rectification of errors, second part of your 6th chapter, okay, trial balance and rectification of errors, the chapter name was, right? Same you're going to take here, rectification of errors, second part of the 6th chapter, okay? I hope you all understood with, you all are clear with trial balance here, okay? So what is rectification of errors then? An error is a mistake committed by the bookkeeper while recording day-to-day business transaction. Error means what? It is a mistake. Unknowingly, maybe without any intentions, he may already recorded the wrong entry there. That it is means mistake committed by the bookkeeper who is going to keep the accounts. We call it as what? Error here. Okay. Then next you have rectification of error. So what it is? Rectification of error means correction of the mistakes by the bookkeeper is called rectification of errors. So what it is, rectification of error means whatever the mistakes he did before, he is going to correct it. That is called rectification of errors. Okay, means correction of the mistakes already done by the bookkeeper. It is called rectification of errors. Now we have different kinds of errors here. First one, error of omission, error of commission, compensating errors, errors of principles, one-sided error and two-sided error. They may ask for 2 marks to name the kinds of errors. Okay, so we have how many kinds of errors here? 6. Okay, error of omission, error of commission, compensating errors, error of principles, one-sided error and two-sided error. Okay. So what is error of omission? The mistakes committed while recording business transaction either fully or partially not recorded in the books of accounts are called error of omission. Okay, so what it is error of omission? Error of omission ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ಫಾರ್ಗೊಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ಅವ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the next you have error of commission. These are the mistakes while recording business transaction even through the correct rules of debit and credit are followed. Now for example, wrong account you have recorded, wrong amount or wrong totaling. Okay, so what it is? Error of commission. Error of commission ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನೋ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೋಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so only they have said these are the mistakes even following the correct rules. We have some mistakes, that is called error of commission. Okay, wrong amount ಬರೆಯೋದು, ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಅಕೌಂಟದ್ದು, ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. The next you have compensating errors. These are the mistakes committed in recording the business transaction. Here one mistake compensate another mistake so that both mistakes will not affect the argument of trial balance. What is the argument of trial balance? Trial balance, both debit column and credit column should get tally, right? That is the argument we have of trial balance. So these are the mistakes. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓವರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. The next you have errors of principles. Now we have the rules, right? Different principles we are having. Asset rule, liability rule, income and gains rule, expenses and losses rule, and capital account rule, right? According to American system, we have different rules here. Okay, that we're going to follow wrongly. Now for example, stock ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನಮ್ದಿಲ್ಲ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. The next you have one-sided error. It is the mistake which affects only one aspect, either debit or credit of the transaction. ಒಂದು ಸೈಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಐದರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ wrongly. Okay, that is called one-sided error. Then what is two-sided error? It is a mistake which affects both the aspects, that is debit as well as credit aspect. ಎರಡು ಸೈಡು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಎರರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೂ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಾರ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So what it is a temporary account opened when trial balance is not tallied in spite of money, in spite of many attempts. Okay, the differences in the trial balance is posted to this account. After rectification of errors, automatically this account will be closed. So suspense account ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲಾರ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನಮ್ದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಅ full account it is. Okay, temporary account, just it is prepared to make up our trial balance. Okay, so what is the need of rectification of errors? ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎರರ್ಸನ್ನು? ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ you can get it clarified. Okay, the next what is first one? To set right the mistake in the account. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ಅಸ್ ಹೌ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೇ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದೇನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ನೋ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ದೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಟು ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗದು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ fair financial position you are showing it to your public. Okay, these are the 5 needs you are having, or objectives also you can write the same thing. Advantages of rectification of errors, need as well as importance. Okay, and objectives you should write the same answer. Okay, these 5 only you are going to record. The next you have rules of rectification, how we are going to rule. Okay, rule 1, we have debit the account that should have been debited and credit the account that is wrongly debited here. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು,
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ದ ವೈಟ್ನರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಟ್ನರ್ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಎಂಟ್ರಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಡೆಬಿಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. Then third rule what you have, make an entry on the debit side of the account either to increase the debit side value or to decrease the credit side value. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದು ಕಡಿಮೆ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಾಗೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮೇಕ್ ಆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ either to increase the credit value or decrease the debit value. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ತ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. Okay, further I'll tell how to solve the problems on this. Rectification of errors, journal entries will come. I hope you all are familiar with journal entries now. Okay, we'll go with the rectification journal entries further. Okay, if you have any doubt in this theory part, rectification of errors, you can get it clarified, then you can sort it out. Okay.